Hello everyone. Welcome to the last and final lecture of Basic Mathematics Number System and also તમને vacation પણ પડે છે, so this is your last lecture. So without starting any new topic, આપણે થોડી ઘણી maths ની એવી વાત કરીએ કે which is like which will help you to make the subject interesting, બરાબર? કે તમને maths પ્રત્યે થોડો interest આવે અને you will feel like yeah such a beautiful thing, બરાબર? મતલબ mathematics જે છે એ ખરેખર બહુ સરસ વસ્તુ છે. તો એના અમુક સિક્રેટ્સ એની બધી વસ્તુ વિશે આપણે જાણીએ. ઓકે, અને લાસ્ટ ક્લાસમાં I have raised one question કે why pi is equal to c by d, તો શું કામ આપણે એને શું કહેવાય કે રેશનલ નંબર નથી કહેતા, બરાબર? તો એ વિશે આપણે કરી અને then we'll reveal some of the secrets or we will try to solve some of the puzzles and we will try to make it very interesting. Okay, some of the interesting things of mathematics. અમુક રામાનુજને જે કોન્ક્વેર કરી છે, અમુક ઓલિમ્પિયાડ્સ માં આવી છે. ઓકે, so some beautiful things about mathematics, we'll try to learn that and I hope you will enjoy that. Okay, and it will make you fall in love with mathematics. Okay, so you will also feel like it is a very interesting subject, બરાબર? તો મેથ્સ ભણવાની મજા છે. જે મેથ્સ શું કામ મેથેમેટિક્સ ટૂંકમાં આટલું સરસ છે એ તમને દેખાડી શકીએ. I'll show you કે મેથ્સ is very beautiful, બરાબર? if you really feel the subject, જો તમને સરખું ભણવાની જો એકવાર મજા આવવા માંડી તો મેથ્સ જેવો એક સબ્જેક્ટ નથી. મેથ્સ is very beautiful. Okay, and career માં પણ બધી જગ્યાએ યુઝ થાય છે. So let us go ahead. Wonderful mathematics, બરાબર? This is a special lecture on wonderful mathematics, બરાબર? Specially for you all. Okay, so let us start. સૌથી પહેલા આપણે એ ચર્ચા કરીએ, લાસ્ટ ક્લાસમાં we were deciding something કે જેમ કે આપણે કરી શકીએ કે I told you કે what is pi. તો pi is circumference upon diameter, બરાબર? શું હતું કે ભાઈ સર્કલ જે એક બનાવો એની circumference તમે મેજર કરી લ્યો અને diameter મેજર કરી લ્યો તો એનો જે રેશિયો આવે એ pi કહેવાય, બરાબર? હવે રેશનલ નંબર ડિનોટ કરવા માટે આપણે શું હતું કે સર કોઈ પણ p by q ફોર્મમાં હોય, p અને q કેવા હોવા જોઈએ? તો કે સર ઇન્ટીજર હોવા જોઈએ. જ્યારે આમાં શું circumference હંમેશા ઇન્ટીજર આવશે? નહીં આવે સર, બરાબર? ઇન ફેક્ટ circumference ની એક્ઝેક્ટ વેલ્યુ નહીં આવે, એટલે it will be like 3.11125 સમથિંગ, બરાબર? તો શું આ ઇન્ટીજર આવ્યો? ના આવ્યો. શું એવું જરૂરી છે ડાયામીટર પણ દર વખતે ઇન્ટીજર આવશે? ના સર, એવું જરૂરી નથી, બરાબર? તો એ વસ્તુ જરૂરી નથી, એટલે આપણે કહીએ છીએ કે pi is an irrational, મતલબ કે એટલે આપણે એવું ડિનોટ નથી કરી શકતા કે જો pi equal to c by d થતું હોય અને c upon d જો આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ it is presented as in the form of p by q, but still it is not a rational number. શું કામ? because rational number હોવા માટે p by q એમાં p અને q ઇન્ટીજર પણ હોવા જોઈએ અને q not equal to 0 પણ હોવું જોઈએ, બરાબર? તો આમાં શું p અને q ઇન્ટીજર છે? નો સર, we are not sure કે p અને q મતલબ c અને d જે છે ઇન્ટીજર હશે. ઓકે, તો એટલા માટે we are not saying કે this is a rational number, or else એટલા માટે we'll say કે it fails, બરાબર? pi is equal to c by d, but it is not necessary કે c and d are integers, બરાબર? એટલે આપણે એમ નથી કહી શકતા કે pi is always an rational number, બરાબર? So pi is an irrational number, that is for sure. Okay, so I hope you are clear with this. એક નાનો ક્વેશ્ચન આપણે રેઝ કર્યો હતો. Now I want you all to try the question. Okay, અત્યારે હું તમને આગળ એક ક્વેશ્ચન ફ્લેશ કરીશ તમારી સ્ક્રીન ઉપર, બરાબર? It is not a very tough question or you cannot say કે બહુ કંઈક આમ અઘરો ક્વેશ્ચન છે, બરાબર? બટ એક નાનો એવો થોડોક એવો તમારામાં જો IQ અથવા થોડુંક એવું જો ક્લિક થઈ જાય તો it is a very beautiful question, બરાબર? You will be feeling happy to solve this. Okay, so I want you all to pause the video, try it yourself for at least 5 minutes. Okay, and you can solve the question, બરાબર? પછી આપણે એના સોલ્યુશન વિશે વાત કરીએ. So if you are not ready with your book and pen and if you are not solving now, તો તમે જલ્દી તમારા book અને pen ને બધું વસ્તુ લઈ લ્યો, બરાબર? Pause the video and get everything with you, બરાબર? And get ready to solve this beautiful questions. Okay, so let us go ahead. હું તમને તમારી સ્ક્રીન ઉપર આગળ એક ક્વેશ્ચન ફ્લેશ કરું છું. Okay, so here we go. 3 2 1. Okay, solve this question. What it is saying that x ની પાવર y plus y ની પાવર x is equal to 2020. આ કેટલા કયું વર્ષ ચાલે છે? 2020, બરાબર? or else મતલબ 2020, બરાબર? તો x ની ને y ની એવી વેલ્યુ ગોતો જે આ ઇક્વેશન ને શું કરે? સેટિસ્ફાય કરે. મતલબ x raised to y, આ શું લખેલ છે? x raised to y plus y raised to x equal to 2020. જો હું અહીંયા તમારી માટે અહીંયા લખી નાખું, x raised to y plus y raised to x equal to 2020. તો x અને y બંને કયા નંબર્સ હોઈ શકે? Okay, think about it. I am giving you time to think about it. Okay, you can pause the video
and try to solve at least for 5 to 7 minutes. Okay, and then you can see the solution. Okay, so let us see the solution. What you can do is, sir, કોક નંબરની પાવર y ચડે છે અને કોક નંબરની પાવર x ચડે છે. જો બ્યુટીફુલી આ રીતે લખી નાખો, there may be infinite solution, બરાબર? મતલબ x અને y ની જગ્યાએ કદાચ તમે હું જે સોલ્યુશન આપું એના કરતા બીજી કોઈ વેલ્યુઝ પુટ કરીને પણ તમે આ પ્રૂવ કરી શકો, બરાબર? but what I am saying is it will be generalized, બરાબર? જો કઈ રીતે તમે એક કામ કરી શકો, એવો નંબર પકડો કે જેનો કાંઈ પણ પાવર ચડાવવું તો ઈ નહીં રહે, બરાબર? અને એક એવો નંબર પકડો કે જેનો પાવર ચડાવવું તો પણ ઈ નહીં રહેતો હોય, બરાબર? જેમ કે આપણે સમજી શકીએ, can I take value of x as 1 અને value of y as 2019? સર તો થઈ જશે. કઈ રીતે થઈ જશે? because x એટલે કે 1 ની પાવર 2019 શું રહેવાનું? 1 જ રહેવાનું, પ્લસ 2019 ની પાવર 1 શું રહેવાનું? 2019 રહેવાનું. તો 2019 પ્લસ 1 શું થઈ જશે? 2020. આ જ રીતે બીજો કોઈ નંબર આપ્યો તો સપોઝ આ 37 આપ્યો, તમે શું કરી શકો? સર ઇટ ઇઝ 36 રેઝ ટુ 1 પ્લસ 1 રેઝ ટુ 36, બરાબર? ઇટ ઇઝ 37. તો તમે શું કરી શકો? કોઈ પણ નંબર પકડી લ્યો, બરાબર? આ 37 34 ગમે હોય, બરાબર? એને -1 કરી નાખો. યુ કેન ચૂઝ વન ઓફ ધ નંબર એઝ ધીસ અને પછી 1 પાવરમાં ચડાવી દો, બરાબર? સો ઇટ ઇઝ વેરી બ્યુટીફુલ કોન્સેપ્ટ, બરાબર? જોતા આપણને એમ લાગે કે ઇટ વિલ બી વેરી ટફ ઓર શું કહેવાય કે કઈ આમ કેવી રીતે સોલ્વ થતું હશે, બટ ઇટ એપ્લાઇંગ સિમ્પલ લોજિક યુ કેન ક્રેક ઇટ, બરાબર? બહુ મસ્ત વસ્તુ છે કે શું કરી શકો, ઉપર તમે ઇક્વલ ટુ માની લ્યો 47 હોય, બરાબર? તો તમે શું કરી શકો? તમે એને ઇઝીલી તમે લખી શકો કે 46 રેઝ ટુ 1 પ્લસ 1 રેઝ ટુ 46, બરાબર? આ શું થઈ જશે? ઇક્વલ ટુ 47. તો ઇઝીલી તમે કોઈ પણ એક વસ્તુને 1 કહી દો તો ઓટોમેટિકલી આ વસ્તુ જે આપેલી છે જે આપણે ગોતવાની છે એને -1 કરી નાખો તો યુ કેન ક્રેક ધીસ, બરાબર? ઇટ વોઝ વેરી સિમ્પલ. જસ્ટ બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ વાળો ક્વેશ્ચન હતો. ઓકે, another question is coming up to you and it is also a very good question. You try to think upon it. Okay, you can think on this geometry problem, બરાબર? આ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ geometry problem છે. I want you all to draw this and understand. A right triangle has a hypotenuse equal to 10. આપણને ખબર છે કે આવી રીતના રાઈટ ટ્રાયંગલ બનેલો છે, એનો હાઇપોટેન્યુસ શું છે? 10 છે. and an altitude of hypotenuse is equal to altitude to the hypotenuse is equal to 6. મતલબ આને તમે આ રીતના અહીંયા altitude આપ્યું છે તો બરાબર, તો આની વેલ્યુ છે 6. now they are asking you to find the area of the triangle. so I want you all to give it a try. very simple problem, બરાબર? બહુ સરસ લાગતું છે, બહુ સિમ્પલ છે, કાઈ નથી. બેઝ આપેલું છે, altitude આપેલું છે, તો તમને એરિયાનો ફોર્મ્યુલા ખબર હશે, હાફ ઇન્ટુ બેઝ ઇન્ટુ altitude, બરાબર? આ વસ્તુ ખબર હશે તમને. તો આ રીતે તમારે જસ્ટ એરિયાનો ગોતવાનો છે. ઇટ ઇઝ ધેટ સિમ્પલ. ઓકે, so I hope you will be able to do that અને I want you all to calculate and see. okay, તો આ કેલ્ક્યુલેટ કરીને આપણને ખબર પડી ગઈ કે સર આનો એરિયા કેવો આવવો જોઈએ? સર 60 ડિવાઇડ બાય 2 તો 30 આવવો જોઈએ આનો એરિયા. બટ યુ વિલ બી સરપ્રાઇઝ ટુ નો ધેટ ધ આન્સર ઇઝ નોટ 30. શું કામ નોટ 30 સર? આટલું સિમ્પલ વસ્તુ આપેલી છે, હાઇપોટેન્યુસ પણ આપેલું છે, અલ્ટિટ્યુડ પણ આપેલું છે, તો કેવી રીતના તમે કહી શકો કે ઇટ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 30? ઓકે, તો યુ કેન વન્સ થિંક અબાઉટ ઇટ કે વોટ દે આર સેઇંગ, બરાબર? અહીંયા આપણે જોઈએ તો શું કહે છે? પેલા એમ કહે છે કે સર હાઇપોટેન્યુસ આપેલું છે, અહીંયા અલ્ટિટ્યુડ આપેલું છે, ઓકે 6, ઓકે, તો સર આનો એરિયા ઓકે 10 into 6/2 30, બરાબર? તો આપેલું છે સર, શું પ્રોબ્લેમ હશે? જસ્ટ ટ્રાય ટુ થિંક, બરાબર? શું આપેલું છે કે આ 30 છે પણ એમ કહે છે આન્સર ખોટો છે. ઓકે, સો જસ્ટ પોઝ ધ વિડિયો and give a try for 5 to 7 minutes and think why it should not be 30. okay, and I'll then tell the solution. so let us see the solution. okay, આપણને અત્યાર સુધી એટલી ખબર હતી કે ઓકે સર આ 10 છે અને આ 6 છે તો ભાઈ 60 30 આન્સર આવવો જોઈએ આરામથી. બટ યુ વિલ બી સરપ્રાઇઝ ટુ નો કે કદાચ આ ટ્રાયંગલ ને હું થોડો રોટેટ કરું, બરાબર? આને શું કરી નાખું? રોટેટ કરી નાખું તો નીચે બેઝ 10 આવી જાય અને આ વસ્તુ કેટલી આવી જાય? આ એમ કહે છે કે ધીસ ઇઝ 6, બરાબર? હવે ઇફ આઈ ટ્રાય ટુ ડ્રો અ સર્કલ, બરાબર? આ જે 10 લખેલું છે એને હું ડાયામીટર માની અને આમ સર્કલ બનાવીશ, બરાબર? તો જે પોઈન્ટ અહીંયા પરપેન્ડિક્યુલર થતો હશે અથવા તો 90 ડિગ્રી થતો હશે એ શું સર્કલના પોઈન્ટ ઉપર જ આવતો હશે, બરાબર? યુ મસ્ટ હેવ લર્ન ધીસ પ્રોપર્ટી કે સર્કલ જે છે એ કેટલો એંગલ સબટેન્ડ કરે? 90 ડિગ્રી સબટેન્ડ કરે, બરાબર? ઇફ યુ આર નોટ નોઈંગ તો યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આવી રીતના જ્યારે આપણે સર્કલ બનાવીએ ને, બરાબર, ત્યારે આપણે ગમે તે બે પોઈન્ટને જોઈન કરશું તો ઇટ વિલ કમ 90 ડિગ્રી ઓનલી, બરાબર? તો આવી રીતના સર્કલના ડાયામીટરના પોઈન્ટ જોઈન કરવાનું, બરાબર? જ્યારે આપણે કોઈ સર્કલ બનાવીએ આ રીતે અને એના ડાયામીટરને આપણે હાઇપોટેન્યુસ માની અને આવી રીતના કોઈ પણ બે લાઈન બનાવીએ ને આ રીતે તો ઇટ બીકમ્સ અ પરપેન્ડિક્યુલર થિંગ, બરાબર? આ શું બની જાય? પરપેન્ડિક્યુલર લાઇન્સ બની જાય.
તો વી નો કે સર જો આ ટ્રાયંગલ આ રીતે બનતું હશે તો શું થઈ જશે કે સર આ જે છે એ આ સર્કલ ઉપર લાઈ કરતું હશે ઇફ વી આર થિંકિંગ ધીસ હાઇપોટેન્યુસ એઝ અ ડાયામીટર, બરાબર. તો હવે આપણે કોશિશ કરીએ કે સર આ હાઇપોટેન્યુસ જે છે એ ડાયામીટર માની લઈએ તો આનો રેડિયસ કેટલો થઈ જાય 5 અને 5, બરાબર. તો આપણે જોઈએ કે મેક્સિમમ ઓલ્ટિટ્યુડ શું આવી શકે, બરાબર. મેક્સિમમ ઓલ્ટિટ્યુડ હંમેશા આ અલગ 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 આવી શકે, બરાબર. મતલબ તમે આ સર્કલને માનતા હોય અને જો અહીંયા બધા પોઈન્ટ ઉપર આવી રીતના 90 ડિગ્રી સબટેન્ડ થતું હોય તો કેટલા ટ્રાયંગલ બની શકે, ઘણા બધા ટ્રાયંગલ બની શકે. લેટ અસ ટ્રાય એન્ડ ચેક ઇટ, બરાબર. અને આપણે એમાં જોવાનું છે કે ઈ ટ્રાયંગલમાં કઈ વસ્તુમાં મેક્સિમમ ઓલ્ટિટ્યુડ આવશે, બરાબર. જેમ કે યુ કેન ટ્રાય ધીસ, બરાબર. આવું ટ્રાયંગલ બની શકે, યસ સર. આ જે બનેલું છે એવું બની શકે. બીજું કેવું બની શકે, આવું ટ્રાયંગલ બની શકે, બરાબર. આ બધા કેવા બનાવશે 90 ડિગ્રી જ બનાવશે, ધેટ ઇઝ ફોર શ્યોર, બરાબર. આવું ટ્રાયંગલ પણ બની શકે. આઈ હોપ યુ આર એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, બરાબર. પછી આવું ટ્રાયંગલ પણ બની શકે, બરાબર. ઘણા બધા ટ્રાયંગલ્સ બની શકે. તો આ બધા ટ્રાયંગલ્સમાં ટ્રાય ટુ થિંક કે આ કદાચ હું અલ્ટિટ્યુડ બનાવું, બરાબર. લેટ મી ચેન્જ ધ કલર એન્ડ શો યુ કે બધામાં હું અલ્ટિટ્યુડ બનાવવા રીતે, તો ધીસ ઇઝ અ અલ્ટિટ્યુડ ફોર ધીસ ટ્રાયંગલ. આના માટે આ અલ્ટિટ્યુડ છે, આના માટે આ અલ્ટિટ્યુડ છે which should be 90 with this, બરાબર. પછી આના માટે કયું આ અલ્ટિટ્યુડ છે, આના માટે આ અલ્ટિટ્યુડ છે. તો અલ્ટિટ્યુડની લેન્થ મેક્સિમમ કેટલી થઈ શકશે, તો કે સર મેક્સિમમ અલ્ટિટ્યુડની લેન્થ છે ને આના રેડિયસ જેટલી થઈ શકશે. તો જો 10 હાઇપોટેન્યુસ બન્યું હોય તો રેડિયસ કેટલી થાય 5, બરાબર. તો બાકી બધી જે અલ્ટિટ્યુડની લેન્થ છે એ 5 કરતા ઓછી જશે. તો યુ કેન સી ધેટ કે આ જે અલ્ટિટ્યુડ અહીંયા બને છે એની મેક્સિમમ લેન્થ શું થઈ શકશે 5 થઈ શકશે. તો હવે તમને કોઈ કીધું હોય કે અલ્ટિટ્યુડની લેન્થ 6 છે, મતલબ આવો ટ્રાયંગલ જ પોસિબલ નથી. તમે ઘરે બેસીને એકવાર ટ્રાય કરજો આવો ટ્રાયંગલ દોરવાની, બરાબર. આવો ટ્રાયંગલ જ પોસિબલ નથી તો આની એરિયાની કઈ વાત જ ન આવે. ઓકે, સો ધીસ વોઝ ધ હેક ઇન ધીસ ક્વેશ્ચન, બરાબર. કે આપણને ખબર તો પડે કે સર હાફ ઇન્ટુ અલ્ટિટ્યુડ ઇન્ટુ બેઝ કરવાથી આપણને એરિયા મળે, બટ ડુ યુ નો કે આવો ટ્રાયંગલ પોસિબલ છે કે નહીં. જ્યારે પોસિબલ હોય ત્યારે જ તો એનો એરિયા મળે. હવે આવો ટ્રાયંગલ જ પોસિબલ ન તો કઈ રીતે તમે એરિયા ગોતી શકો. ઓકે, સો ધીસ વોઝ ધ હેક ઇન ધીસ ક્વેશ્ચન. આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ એક્ઝામિનેશનમાં કે બીજી કોઈ જગ્યાએ ના આવે. ધીસ ઇઝ જસ્ટ ટુ ઓપન અપ યોર બ્રેઇન, બરાબર. કે અચ્છા આવી આવી વસ્તુ પણ થતી હોય. This lecture is solely for the purpose of creating interest and to have fun with mathematics as this is your last lecture. Okay, આમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ ટેસ્ટમાં એવી રીતે ના આવે. ઓકે, હા, અમુક ઓલિમ્પિયાડ્સમાં એમાં આવે. we'll try to solve olympiad question which will be interesting, but આજે આપણી વીકલી ટેસ્ટ લેવાશે એમાં નહીં આવે, so don't worry about it. Okay, but you have to create the interest. જ્યારે તમે ઓલિમ્પિયાડ્સ તમારા લેવલે દેવા જશો ત્યારે you should be knowing many of the things. આ વસ્તુ ઓલિમ્પિયાડમાં ન આવે. this was a simple informative type of question, બરાબર. બીજા બધા ક્વેશ્ચન કદાચ કંઈક આવી શકે, જેમ આપણે આગળ કરશું એ બધા ક્વેશ્ચન્સ કદાચ આવી શકે. ઓકે, સો લેટ અસ ગો અહેડ અને યુ વિલ બી એબલ ટુ સી હિયર કે અહીંયા આપણે તો કોશિશ કરીએ કે ભાઈ મેક્સિમમ અલ્ટિટ્યુડ કયું થઈ શકે, બરાબર. તો એક અલ્ટિટ્યુડ આપણે ડ્રો કરવાની કોશિશ કરી અને આપણે સમજી શકીએ કે મેક્સિમમ અલ્ટિટ્યુડ કયું હોય 5 જ આવી શકશે, બરાબર. તો જ્યારે મેક્સિમમ અલ્ટિટ્યુડ 5 આવી શકે તો યુ કેનોટ હેવ ટ્રાયંગલ વિથ હાઇપોટેન્યુસ 10 એન્ડ અલ્ટિટ્યુડ 6. ઓકે, સો આઈ હોપ યુ આર એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આનાથી તમે એટલું તો મગજમાં રાખી શકો કે ટ્રાયંગલનું જે હાઇપોટેન્યુસ હોય એનું હાફ મેક્સિમમ અલ્ટિટ્યુડ હોઈ શકે ટુ ધેટ હાઇપોટેન્યુસ, બરાબર. એનથી વધારે કોઈ દી નહીં થાય, બીકોઝ આને તમે ડાયામીટર માનો તો આ કેવું થવું જોઈએ d/2, એટલે કે કેવું થવું જોઈએ રેડિયસ જેટલું થવું જોઈએ. So the conclusion for this question is there is no such triangle. Okay, so that was the hack in this question. એટલે the answer 30 was wrong. Okay, I hope you all are able to understand. અને now I will flash another question, બરાબર. So try to solve this question, બરાબર. This is also easy. આ તમે શીખી ગયા છો રેશનલાઇઝેશન, એની ઉપર જ બેઝ છે. ઓકે, so pause the video and solve this question for around 5 to 7 minutes and then try to see the video. Okay, okay, so let us see the solution for this. Okay, આપણે અહીંયા એક વસ્તુ જોઈ શકીએ કે ડિનોમિનેટરમાં કેવું આપેલું છે, તો કે સર ડિનોમિનેટરમાં ઇરેશનલ ક્વોન્ટિટી આપેલી છે. આને હું રેશનલાઇઝ કરી નાખું તો નીચે રેશનલ થઈ જાય, ઉપર ભલે ઇરેશનાલિટી આવે તો એને પ્લસ માઇનસ થી કંઈક અરેન્જમેન્ટ કરી શકું. ઓકે, તો આપણે કેવી રીતના કરી શકીએ, લેટ અસ સી. આ જે બનશે ને એને ટેલિસ્કોપિક સિરીઝ કહેવાય. શું કામ ટેલિસ્કોપિક સિરીઝ કહેવાય એ આપણે શીખી લેશું, બરાબર. વિલ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ શું કામ આને ટેલિસ્કોપિક સિરીઝ કહેવાય છે. ઓકે, સો મૂવિંગ અહેડ આ ક્વેશ્ચનને સોલ્વ કરવા માટે હાઉ ટુ વી સોલ્વ ધેટ, લેટ અસ ગો અહેડ, બરાબર. તો યુ વિલ બી એબલ ટુ સી હિયર કે આપણને શું આપ્યું હતું 1/1 પ્લસ √2 આપ્યું હતું, બરાબર. પછી શું હતું તો કે 1/√2 પ્લસ √3 એવું આપ્યું છે, બરાબર. પ્લસ શું આપ્યું છે 1/√3 પ્લસ √4 જેવું આપ્યું છે. અને લાસ્ટ વાળી જે ટર્મ છે ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ 1/√2
શું આપેલું છે √2016 પ્લસ 2017. તો આપણે આ રીતે આપેલું છે. હવે આ જોઈને આપણને એટલી ખબર પડે કે ડિનોમિનેટરમાં જો ઇરેશનલ ક્વોન્ટિટી છે તો આપણે આને રેશનલાઇઝ કરવાની કોશિશ કરીએ. આને રેશનલાઇઝ કરવા માટે શું કરવું પડશે સર √2 - 1 થી મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે, બરાબર. તો અહીંયા આવી જશે √2 - 1 ઇન્ટુ √2 + 1, બરાબર. અને ઉપર શું આવી જશે તો કે સર √2 - 1 આ રીતનું આવી જશે. સેમ રીતે અહીંયા શું આવી જશે તો કે સર √3 - √2 આવી જશે. અને નીચે શું આવી જશે તો કે √3 નો સ્ક્વેર માઇનસ √2 નો સ્ક્વેર, બરાબર. a સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર જેવું થઈ જશે. સેમ રીતે થર્ડ ટર્મ શું થઈ જશે તો કે સર √4 - √3 થઈ જશે. અને નીચે શું થઈ જશે √4 નો સ્ક્વેર માઇનસ √3 નો સ્ક્વેર. અને સેમ રીતે લાસ્ટ ટર્મ શું થઈ જશે √2017 માઇનસ √2016, બરાબર. અને નીચે શું થઈ જશે 2017 માઇનસ 2016, બરાબર, કારણ કે રૂટ નો સ્ક્વેર કરી નાખશું. અચ્છા, હવે નીચેની બધી વેલ્યુ શું આવવા માંડી 1 આવવા માંડી, બરાબર, કારણ કે કન્ઝિક્યુટિવ નંબર છે તો શું આવશે 1 આવશે. અને ઉપરની બધી વેલ્યુ આપણે લખવા માંડી. આ પણ શું થઈ જાય √2 - 1 ઇન્ટુ √2 + 1, √2 નો હોલ સ્ક્વેર માઇનસ 1 એટલે કે 2 - 1 એટલે કે 1. તો આ શું થઈ જાય √2 - 1 પ્લસ શું થઈ જશે √3 - √2, ઓકે, પ્લસ શું થઈ જશે અહીંયા √4 - √3. અને તમે હજી થોડુંક આગળ લખો તો પ્લસ શું થઈ જશે આ √5 - √4 and it will go on, બરાબર. લાસ્ટ ટર્મ કઈ હશે તો કે √2017 માઇનસ √2016. તમે એનાલોગસ લાસ્ટ ટુ સેકન્ડ તમે લખી શકો. કઈ રીતે લખી શકો √2016 માઇનસ √2015, બરાબર. આ રીતની લાસ્ટ ટુ સેકન્ડ ટર્મ થઈ જશે. અને ડોટ 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 અહીંયા સુધી જતું હશે. હા, if you are able to see તો તમને ખબર પડશે કે અહીંયા જોવા √2 અને -√2 ગાયબ થઈ ગયું. એ જ રીતે √3 અને -√3 ગાયબ થઈ જશે. √4 અને -√4 ગાયબ થઈ જશે, બરાબર. એ જ રીતે ક્યાંક √2015 અને -√2015 ગાયબ થઈ જશે. પછી અહીંયા √2016 અને √2016 અહીંયા ગાયબ થઈ જશે. પછી √5 એની સાથે શું આગળ અહીંયા ગાયબ થઈ ગયું હશે. તો તમે જો આ બધી ટર્મ્સ કપાતી રહેશે તો ખાલી શું વધશે આ ટર્મ વધશે છેલ્લે, કારણ કે આના પછી √2017 નથી કટ થવા માટે. અને અહીંયા 1 વધશે કારણ કે 1 પહેલા અહીંયા કોઈ નથી. તો આનો સિમ્પલ આન્સર શું આવી જશે √2017 - 1. સિમ્પલ આન્સર આનો એવો આવી જશે. ટેલિસ્કોપિક સિરીઝ આને એટલા માટે કહેવાય બીકોઝ આ વસ્તુ કરવા ટાણે ખાલી લાસ્ટ વસ્તુ વધે છે અને ફર્સ્ટ વસ્તુ વધે છે. વચ્ચેની બધી વસ્તુ કેવી થઈ જાય છે કટ થઈ જાય છે, બરાબર. તો એટલા માટે આને કેવી કહેવાય ટેલિસ્કોપિક સિરીઝ કહેવાય, બરાબર. આના વિશે તમે 11th માં જશો ત્યારે ખૂબ ભણશો. બટ ધીસ ઇઝ વેરી બ્યુટીફુલ. તમે વિચારી શકો કે આવડી મોટી આટલી બધી ટર્મ્સ નું કેલ્ક્યુલેશન થોડુંક તમે સ્માર્ટ બ્રેઇન એપ્લાય કરો અને માઇનસના ફોર્મમાં ક્રિએટ કરો તો ઓટોમેટિક આ બધી વસ્તુ કટ થયેલી દેખાય, બરાબર ને. અને એનો આખો આન્સર આપણને સિમ્પ્લિસિટી થી ખબર પડી જાય કે યસ આ રીતનો સોલ્વ થઈ શકે. સો such a beautiful thing it is, બરાબર. Mathematics is such a beautiful subject. Let us go ahead and solve the next question. Now this question was asked in American Olympiad, બરાબર. અને આનો આન્સર જે છે it is some integer, બરાબર. So I want you all to solve this અને એની પાછળની પછી હું તમને થિયરી શીખવાડું, બરાબર. મતલબ get an idea. Of course 22 ની power 4 ગોતીને પછી add 324 કરીને એ બધું તો કરવું it is not our cup of tea, બરાબર. we won't do that. કેલ્ક્યુલેશન કરવું હોય તો પછી આ ઓલિમ્પિયાડ્સમાં આપવાની જરૂર નથી. પછી કેલ્ક્યુલેશન કરવાવાળા કેલ્ક્યુલેટર લઈને બેઠા હોય ને એને આપવાની જરૂર નથી, બરાબર. This was asked to apply some brains, બરાબર. So pause the video for 5 to 7 minutes. This was asked in American Olympiad અને આપણે જોઈએ કે કઈ ટાઈપના ક્વેશ્ચન એમાં પૂછ્યા છે, બરાબર. This is very beautiful. તો પોઝ કરો વિડિયો અને try to solve it yourself for 5-7 minutes. Okay, let's go. We will try to solve this question. આ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવા માટે હું તમને એક નાની એવી થિયરી શીખડાવું, બરાબર. હું તમને એક નાનું એવું એક વસ્તુ શીખડાવું કે કઈ રીતે તમે કરી શકો. તો when you have an expression in the form of a raised to 4 plus 4b raised to 4 ત્યારે તમે એક વસ્તુ આમાં કરી શકો. શું કરી શકો લેટ અસ કઈ રીતે લખી શકીએ, બરાબર. તો આ વસ્તુને હું લખી શકું કે a ની પાવર 4 પ્લસ 4a² b² પ્લસ 4b ની પાવર 4 માઇનસ 4a²b². તો હું આ રીતના ટર્મ્સમાં લખી શકું. ઓફકોર્સ સર લખી શકું, બરાબર. અને પછી એને ફર્ધર મેનિપ્યુલેટ કરીએ તો કેન યુ સી ધીસ મેકિંગ અ પરફેક્ટ સ્ક્વેર. તો તમે એને શું લખી શકો a² પ્લસ
2b² નો હોલ સ્ક્વેર, બરાબર. આને આ રીતે લખી શકો અને માઇનસ 4a²b² ને તમે લખી શકો 2ab હોલ રેઝ ટુ 2, આ રીતના લખી શકો. નાઉ ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ p² - q², તો તમે લખી શકો p પ્લસ q, બરાબર. આ રીતના ફોર્મમાં તમે એને લખી શકો એન્ડ યુ કેન રાઇટ ઇટ એઝ p માઇનસ q, બરાબર ને. આ રીતના પણ તમે એને લખી શકો. સો આઈ હોપ યુ આર એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આ રીતના ફોર્મમાં જો કોઈ વસ્તુ લખેલી હોય તો તમે એને આ રીતના બે બ્રેકેટમાં બ્રેક કરી શકો. લેટ અસ ચેક ધીસ એક્ઝામ્પલ, બરાબર. માની લ્યો 10. સો લેટ અસ ટ્રાય ટુ સી ઇન ધીસ એક્ઝામ્પલ, બરાબર. આમાં કેવી રીતના આપણે એ વસ્તુ એપ્લાય કરી શકીએ. તો આપણે ફોર્મ્યુલા શીખી લીધો. નાઉ ટ્રાય ટુ સી ધીસ, બરાબર. આ બધી બ્રેકેટ્સ છે એ બધી એક ટર્મમાં છે. કઈ રીતના ટર્મમાં છે તો કે યુ વિલ બી એબલ ટુ સી કે ઇટ ઇઝ લાઈક x પ્લસ x ની પાવર 4 ઇન્ટુ 3 ઇન્ટુ 4 ઇન્ટુ 3 ની પાવર શું થઈ ગયું છે 4 આપેલું છે, બરાબર. આને તમે થોડુંક એક્સપાન્ડ કરો તો તમને ખબર પડી જશે કે ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ અહીંયા શું આવવું જોઈએ x², બરાબર, માઇનસ શું આવી જશે અહીંયા 6x આવી જશે અને પ્લસ શું આવી જશે તો કે 18 આવી જશે, બરાબર. બીકોઝ 2b² થઈ જશે 2b². આઈ હોપ યુ આર એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આ કઈ નહીં આવ્યું હોય મતલબ યુ કેન ટ્રીટ ધીસ એઝ b, બરાબર, અને યુ કેન ટ્રીટ ધીસ એઝ a, તો તમે લખી શકો ને a² માઇનસ 2ab પ્લસ 2b², બરાબર. તો 3² 9 થઈ ગયું, 9 2 18 અહીંયા લખાઈ ગયું, બરાબર. પછી 3 ઇન્ટુ x ઇન્ટુ 2 એટલે માઇનસ 6x થઈ ગયું અને અહીંયા x² થઈ ગયું, બરાબર. તો એક આવું થઈ જાય અને બીજું થઈ જાય x² માઇનસ 6 પ્લસ 6x પ્લસ 18, બરાબર. આ રીતનું થઈ જાય. આને તમે થોડુંક સમજીને વિચારો તો આ થઈ જશે x ઇન્ટુ x માઇનસ 6 પ્લસ 18 અને અહીંયા થઈ જશે x ઇન્ટુ x પ્લસ 6 પ્લસ 18, બરાબર. આ રીતનું થઈ જશે. તો આ બધા બ્રેકેટ્સને આપણે આ રીતના કન્વર્ટ કરવાની કોશિશ કરવાની થશે. સો લેટ અસ ટ્રાય એન્ડ ડુ ધેટ. ઓકે, સો આપણને અત્યારે ખબર પડી ગઈ કે આ વસ્તુ આ રીતના લખાઈ શકે અને લેટ મી પુટ ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ ઓફ x અને હું આને કન્વર્ટ કરવા માંડું. ઓકે, સો ઇફ આઈ ટ્રાય એન્ડ રાઇટ ધીસ એઝ કે x ની વેલ્યુ પહેલા તો અહીંયા શું છે 10 છે, બાકી બધી વસ્તુ સેમ છે, બધામાં જો x ની વેલ્યુ ફરે છે. તો x ની વેલ્યુ 10 હોય તો તમે લખી શકો 10 ઇન્ટુ 10 માઇનસ 6 શું થઈ જાય 4 થઈ જાય. તો અહીંયા તમે લખી શકો 40 પ્લસ 18 અપોન સોરી અને ઇન્ટુ અહીંયા શું લખી શકો તો કે સર x પ્લસ 6 એટલે 10 પ્લસ 6 ઇન્ટુ 10, બરાબર. તો તમે લખી શકો 10 ઇન્ટુ 16 પ્લસ 18, બરાબર. આટલું તમે લખી નાખ્યું. નેક્સ્ટ બ્રેકેટ તમે લખવા જાઓ તો યુ વિલ બી એબલ ટુ સી કે અહીંયા શું છે 22 છે. તો અહીંયા તમે શું લખી શકો 22 ઇન્ટુ 22 માઇનસ 6 શું થઈ જાય તો કે સર 16 થઈ જાય, બરાબર. અને પ્લસ શું થઈ ગયું અહીંયા 18 થઈ ગયું. પ્લસ 22 પ્લસ 6 કરો શું થઈ જાય 28 થઈ જાય. તો અહીંયા 22 ઇન્ટુ 28 પ્લસ 18 એવું આવી ગયું, બરાબર. આ મેં બે બ્રેકેટ લખી નાખ્યા. પછી મેં અહીંયા હું એક કામ કરું હવે ડિનોમિનેટરના બ્રેકેટ લખું અને જો કે કઈ કોમન આવે છે કે નહીં, બરાબર. તો જેમ કે અહીંયા 4 નાખેલું હોય તો 4 નાખું શું થઈ જશે આ તો કે 4 ઇન્ટુ, બરાબર, 4 ઇન્ટુ 4 માઇનસ 6 એટલે -2 અને પ્લસ શું આવી જાય 18 આવી જશે, બરાબર. સાથે સાથે અહીંયા આવી જશે 4 ઇન્ટુ 10 પ્લસ 18. Now you should be able to see some pattern. Okay, તો આ રીતના આવી ગયું. પછી 4 પછી 16 નાખું તો આ શું થઈ જશે 16 ઇન્ટુ 16 માઇનસ 6 શું થઈ જાય 10 થઈ જાય અને પ્લસ શું થઈ જાય 18 થઈ જાય, આવું આવી શકે. પછી અને અહીંયા 16 નાખું તો આ શું થઈ જશે 16 પ્લસ 6 22 થઈ જશે. તો આ કેવું થઈ જશે 16 ઇન્ટુ 22 અને પ્લસ શું થઈ જશે 18 થઈ જશે, બરાબર. તો અમે પહેલા બે બ્રેકેટ લખ્યા. એ જ રીતે હું ત્રીજું બ્રેકેટ પણ લખવાની કોશિશ કરું તો ત્રીજું બ્રેકેટ લખવાની કોશિશ કરું એ પ્રમાણે પહેલા અહીંયા ડોટ કરી નાખું, બરાબર. અને અહીંયા પણ ડોટ કરી નાખું. ત્રીજા બ્રેકેટથી હું આના પછી લખીશ, નીચે લખીશ, બરાબર. ત્યાં સુધી હું થોડું એનાલાઇઝ કરું કે ક્યાં એમાં થઈ શકે જ નહીં. સો યુ મસ્ટ બી એબલ ટુ સી કે સર મારે કયા બ્રેકેટ લખવાનું બાકી છે, મારે ત્રીજું ચોથું અને પાંચમું બ્રેકેટ લખવાનું બાકી છે. ઓકે, એ બધા બ્રેકેટ હું ઉપર લખવાની કોશિશ આગળ કરીશ. ઓકે, પણ એ પહેલા મારે એ ચેક કરવું છે કે શું આમાં કઈ કોમન આવે છે. તો જરા ઉપર અને નીચે ચેક કરો જ્યાં કઈ વસ્તુ કોમન આવી શકે છે કે નહીં. તો then you will be able to see કે હા શું આમાં છે કોમન. Yes, so you must have seen till now કે જો 40 plus 18 છે. એ જ રીતે અહીંયા પણ 40 plus 18 છે. અહીંયા 10 into 16 plus 18 છે. અહીંયા પણ 10 into 16 plus 18 છે, બરાબર. પછી અહીંયા 22 into 16 plus 18 છે. અહીંયા પણ 22 into 16 plus 18 છે, બરાબર. હવે જે હું થર્ડ બ્રેકેટ થી લખીશ, બરાબર, એની પહેલા અહીંયા શું વધેલું છે તો કે સર અહીંયા ઉપર વધેલું છે 22 into 18, બરાબર, પ્લસ શું લખેલું છે 22 into 28
પ્લસ 18 અને નીચે શું લખેલું છે તો કે સર 18 માઇનસ 6 18 માઇનસ 8 એવી રીતના લખેલું છે. બાકી બધું તો કટ થઈ ગયું અને હવે મારે છેલ્લા ત્રણ બ્રેકેટ લખવાના છે. પાછું છેલ્લા ત્રણ બ્રેકેટમાં ઇફ યુ સી તો મારે x into x minus 6 plus 18 એવી રીતના કરવાનું થશે. તો અહીંયા મને એક બ્રેકેટ મળશે કે 34 into 34 minus 6 કરીશ તો શું થઈ જશે 28 plus 18 એવું થઈ જશે. અને જ્યારે અહીંયા હું કરું તો 34 પ્લસ 6 કરવાનું થાય સોરી અહીંયા કરું તો હું 34 પ્લસ 6 કરવાનું થાય. ઓકે તો 34 into 34 plus 6 શું થઈ જાય 40 અને પ્લસ શું થઈ જશે અહીંયા 18 થઈ જશે. એ જ રીતે હું ફોર્થ બ્રેકેટ લખવાની કોશિશ કરું તો અહીંયા હું આરામથી લખી શકું 46 into 46 minus 6 એટલે 40 plus 18 કરી શકું અને નેક્સ્ટ બ્રેકેટ હું લખી શકું 46 into અને 46 plus 6 કરું એટલે 52 plus 80 એ રીતના લખી શકું. લાસ્ટ બ્રેકેટ હજી હું લખવાનું બાકી રાખું છું. એ જ રીતે નેક્સ્ટ ટુ બ્રેકેટ પણ અહીંયા લખું તો શું થઈ જશે તો કે 28 into 28 minus 6 એટલે કે 22 plus 18 થઈ ગયું બરાબર. અને અહીંયા શું આવી જશે 28 into plus 6 કરો તો શું આવી જશે 28 plus 6 કરો તો you will get 34 બરાબર plus 18 થઈ જશે અહીંયા. અને પછી ચોથું બ્રેકેટ અહીંયા લખવાની કોશિશ કરું તો શું આવી જશે 40 into 40 minus 6 એટલે કે 34 plus 28 આવી જશે અને 40 into 40 plus 6 એટલે 40 into 46 plus 18 આવી જશે બરાબર. હવે લાસ્ટ બ્રેકેટ ખાલી લખવાનું છે તો લાસ્ટ બ્રેકેટ હું લખું તો મને ખબર પડી ગઈ 58 into 58 plus 6 58 plus 6 એટલે 64 plus 18 થઈ જાય બરાબર. અને બીજું બ્રેકેટ હું લખું તો અહીંયા ઉપર લખી નાખું છું શું થઈ જશે આ 58 into minus 6 કરો તો આ થઈ જશે 52 plus 18. ઓકે સો આઈ હોપ યુ આર એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આ બ્રેકેટ અહીંયા લખેલું છે. ડિવિઝનમાં હું આ બ્રેકેટનું પાછું લખું તો 52 into 52 plus 6 તો શું થઈ જશે 58 plus 18 બરાબર. અને આ બ્રેકેટ થોડુંક નીચે લખું છું આ શું થઈ જશે 52 into 52 minus 6 તો શું થઈ જશે 46 અને અહીંયા શું થઈ જાય plus 18 થઈ જશે બરાબર. તો આ રીતના તમે લખી શકો. 22 into 28 બરાબર તો આ વસ્તુ આખી અહીંયા કટ થઈ જશે 34 28 તો એ અહીંયા કટ થઈ જશે. પછી 34 40 18 34 40 18 આ કટ થઈ ગયું 46 40 18 46 40 18 કટ થઈ ગયું 46 52 18 46 52 18 અહીંથી કટ થઈ ગયું બરાબર. અને 52 58 18 તો તમે જોઈ શકો કે એ પણ અહીંયાથી શું થઈ ગયું કટ થઈ ગયું. તો ખાલી આપણે કઈ વસ્તુથી વધ્યા હા શું વધ્યું છે તો અહીંયા તો સર 58 64 18 અને 18 minus 8 બરાબર. તો સિમ્પલી તમે શું કરી શકો કે this is nothing but અહીંયા 10 આવી ગયું નીચે અહીંયા આવી જશે 58 બરાબર into 64 બરાબર અને પ્લસ શું આવી જશે 18 આવી જશે. તો હવે તમે આ વસ્તુ તો ડાયરેક્ટલી ઇઝીલી તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો 58 into 64 plus 18 તમે કરો તો you will get a beautiful answer. અને આ આવડી મોટી સિરીઝ બરાબર આવડું ખતરનાક વસ્તુ લખેલી હતી અને તમે એક ફોર્મ્યુલા થોડુંક એવું એપ્લાય કરો તો તમે આખી વસ્તુને શું કરી શકો કટ કરી શકો બરાબર. સો ધીસ ઇઝ ધ સ્ટેન્ડર્ડ ઓફ ઓલિમ્પિયાડ્સ બરાબર. અમેરિકન ઓલિમ્પિયાડ્સમાં આ રીતે કેલ્ક્યુલેશન થયું હતું. ઓકે સો I hope you are able to understand at least it is a very beautiful thing. તમે વિચારો કે આ પાવર 4 નાને તમે કેલ્ક્યુલેટ કરવા જાઓ વિથ કેલ્ક્યુલેટર્સ થી કેલ્ક્યુલેટ કરવા જાઓ તોય તમને બહુ વાર લાગી જાય. બટ if you know some basic arithmetic formulas બરાબર તમને જો આવી રીતના કઈ વસ્તુ ખબર હોય તો તમે બહુ ઇઝીલી આને સોલ્વ કરી શકો. ઓકે સો તો આપણે જે હમણાં શીખ્યા બરાબર એનાથી ફાઇનલ આન્સર આવી જશે 373. તમે ઓલું કેલ્ક્યુલેટ કરશો 58 into 64 ને બધું તો શું આવી જશે 373 ફાઇનલ આનો આન્સર આવી જશે. ઓકે સો આઈ હોપ યુ આર એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. અને હમણાં જે આપણે આઈડેન્ટિટી શીખ્યા કે a ની પાવર 4 પ્લસ b ની પાવર 4 પ્લસ 4 into b ની પાવર 4 તો ઇટ ઇઝ નોન એઝ સોફી જર્મેન આઈડેન્ટિટી બરાબર. ઇટ ઇઝ સમ ફોરેન ઓથર એ લોકો આઈડેન્ટિટી આવી રીતના જેમ કે આપણે a પ્લસ b નો હોલ સ્ક્વેર છે એને આપણે યુઝ કરતા હોય તો એ રીતે આ પણ એક ટાઈપનો શું છે ફોર્મ્યુલા છે બરાબર. ઇટ ઇઝ ઓલસો એન આઈડેન્ટિટી. લેટ અસ ગો અહેડ ટુ સમ ઇન્ડિયન સ્ટફ. ઓકે this is a nested રેડિકલ બરાબર. નેસ્ટેડ રેડિકલ મતલબ રેડિકલ ની અંદરની રેડિકલ ની અંદર રેડિકલ ની અંદર રેડિકલ and it just goes on. Ramanujan explored this infinite nesting in his lost notebook બરાબર. એક નોટબુક છે ખોવાઈ ગઈ હતી બરાબર. તો એને આમાં આ રીતના આ વસ્તુ છે એ બધાને ક્વેશ્ચન આપ્યા અને કોઈ સોલ્વ નહોતા કરી શક્યા અને આફ્ટર ધેટ રામાનુજન ગેવ ધ આન્સર ફોર ધીસ કે આ કેવી રીતે 3 ઇક્વલ ટુ આમાં તમે લખી શકો. મતલબ તમને કોઈ આ ન કીધું હોય અને ખાલી આટલું જ કીધું હોય બરાબર તો તમે કહી શકો કે આની વેલ્યુ 3 છે. મતલબ આ શું છે 1 plus 2 under root પાછું 1 plus 3 under root પછી પાછું 1 plus 4 under root પછી પાછું 1 plus 5 under root એમ કરી કરીને ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી ચાલતું રહે બરાબર. તો રામાનુજન explored this અને he tried to prove this કે આને કઈ રીતે તમે વિઝ્યુઅલાઇઝ
કરી શકો. ઓકે, સો લેટ અસ ટ્રાય એન્ડ સી ધેટ કે આ કઈ રીતે થઈ શકે. ઓકે, સો આઈ વોન્ટ યુ ઓલ to મતલબ to see to pause the video and to feel this કે તમે આને કઈ રીતે તમે કરી શકો. Okay, so I want you all to take the feel of this. Okay, so how do you see this? Okay, let us try and understand. તો તમે 3 છે એને તમે લખી શકો રૂટ અંડર 9 લખી શકો. બરાબર, આ શું છે 3 પછી રૂટ અંડર લખવાનું કહી છે, તો 3 ને તમે રૂટ અંડર 9 લખી શકો. યસ સર, આ રૂટ અંડર 9 ને તમે આમ લખી શકો 1 પ્લસ 8. પરફેક્ટ લખી શકીએ સર. હવે અહીંયા મારે શું જોતું હતું, અહીં મારે 2 જોઈએ છે, તો હું કેવી રીતે કરી શકું, રૂટ અંડર અને 1 પ્લસ 2. બરાબર, અને અહીંયા શું આવવું જોઈએ, તો કે 4 આવવું જોઈએ. બરાબર, તો હું એમ કરી શકું 4 ને બદલે હું આને લખી નાખું રૂટ અંડર 16. બરાબર, તો કઈ વાંધો નહીં સર, કઈ વાંધો નહીં, કારણ કે 16 નો રૂટ શું થઈ જાય 4 થઈ જાય, 4 2 8, 8 plus 1 9, 9 નો રૂટ પાછું 2 થઈ જાય. સિમ્પલ, કોઈ વાંધો નથી. આ 16 પછી મારે શું જોતું હતું, 1 પ્લસ સમથિંગ જોતું હતું, તો ચાલે એ ટ્રાય કરીએ. તો શું લખી શકીએ અહીંયા 1 પ્લસ 2 રૂટ 16 માં લખીને આપણે 1 પ્લસ 15. હવે 15 ને હું શું લખી શકું, મને ખબર છે કે મારે શું જોઈએ છે, તો કે સર 3 મલ્ટીપ્લાય માં જોઈએ છે, તો હું શું લખી શકું, અહીંયા 3 લખી શકું, અને ઇન્ટુ શું છે 5 છે, બટ મારે તો સ્ક્વેર રૂટમાં લખવું છે, તો 5 કેનો સ્ક્વેર રૂટ હશે, તો કે 25 નો આટલું લખી નાખ્યું. ઓકે, આ પરફેક્ટ જ છે. પછી એવી રીતના કરતા કરતા હું ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી આગળ વધી શકું. બરાબર, 1 પ્લસ 2 રૂટ અંડર શું થઈ જાય 1 પ્લસ 3, અને પાછું રૂટ અંડર શું થઈ જાય 1 પ્લસ 24. 24 હોય તો પાછું 4 બાર કાઢો, અહીંયા શું આવી જાય 6 આવી જાય, તો તમે એને શું લખી શકો 36 લખી શકો. બરાબર, તો 36 લખી શકો આ રીતે. હવે આ 36 છે એમાંથી પણ તમે નેક્સ્ટ કરવાની કોશિશ કરો, તો યુ કેન રાઇટ ઇટ એઝ 1 પ્લસ 5 રૂટ 49 લખી શકો. રૂટ 49 એટલે 7 7 5 35, 35 પ્લસ 1 36 એમ લખી શકો. આ રૂટ 49 ને પણ હજી તમે નેક્સ્ટ કરી શકો. કઈ રીતે, તો કે 1 પ્લસ 48 થતું હોય, 48 માંથી 6 બાર કાઢી લો તો શું થઈ જાય 6 into 8 થઈ જાય, જેમાં તમે અહીં અંદર શું લખી શકો, આને 64 લખી શકો. બરાબર, હજી આ 64 ને હું નેક્સ્ટ કરી દઉં તો શું આવી જાય, એન્ડ સો ઓન. હું આગળ આમાંથી 1 પ્લસ 63 હોય તેમાંથી 7 બાર કાઢો તો એને તમે 81 લખી શકો. ટૂંકમાં તમે આગળ 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 જતા રહ્યો, યુ વિલ નેવર કમ ટુ એન એન્ડ. બરાબર, તો ભાઈ તમને ઈઝીલી એવી રીતના કે રૂટ અંડર 1 પ્લસ 2 રૂટ અંડર 1 પ્લસ 3 રૂટ અંડર 1 પ્લસ 4 રૂટ અંડર 1 પ્લસ સમથિંગ રૂટ અંડર, એમ કરીને તમે જતા રહ્યો till infinite. You will never come to an end, but you will be surprised to know કે આ વસ્તુ શું થઈ જાય છે exactly equal to 3 થઈ જશે. બરાબર, તો તમે આમાં ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી જઈ શકો ને એક્ઝેક્ટલી આની વેલ્યુ શું આવી જશે 3. કેવી રીતના તમે જોઈ શકો, ઇરેશનલ નંબર રેશનલ નંબર જ્યારે કરતા હતા ત્યારે પણ કેવા નંબર આવતા હતા, રિપીટિંગ અને નોન ટર્મિનેટિંગ નંબર આવતા હતા, બટ એને આપણે ઇક્વેટ કરી શકતા હતા p by q ફોર્મમાં. બરાબર, સો સચ અ બ્યુટીફુલ થિંગ. એમ તમને આ જોઈને એમ લાગે કે આ કેટલું રૂટની અંદર રૂટની અંદર રૂટની અંદર રૂટ છે, બટ આની એક્ઝેક્ટ વેલ્યુ પણ ગોતવી આપણા માટે પોસિબલ છે. બસ આનું ઓરિએન્ટેશન આને અલગ રીતે ફેરવી નાખ્યું. બરાબર, આ કેવી રીતે થાય છે, લેટ અસ ટ્રાય એન્ડ જનરલાઇઝ ઇટ. બરાબર, આપણે જનરલાઇઝ રીતે આને થોડુંક શીખવાની કોશિશ કરીએ. સો આને તમે જનરલાઇઝ વેમાં લખવા માંગતા હોય તો લેટ અસ સી ધીસ. બરાબર, સપોઝ ઇફ યુ આર ગિવન n into n plus 2, તો તમે આને કેવી રીતે લખી શકો, તમે ડાયરેક્ટલી આને લખી શકો કે this is nothing but n into root under n square plus 4n plus 4. આ રીતના તમે આને લખી શકો. થોડુંક આને મેન્ટેન કરો, શું થઈ જશે, આ શું n plus 2 નો હોલ સ્ક્વેર જ છે. બરાબર, તો n plus 2 નો હોલ સ્ક્વેર એને તમે અંડર રૂટ લ્યો તો શું થઈ જશે n plus 2 થઈ જશે. તો અહીંયા n આવી ગયો, પછી તમે પાછું અહીંયા કરી શકો 1 plus આ શું થઈ જશે n square plus 4n plus 3 એવું થઈ જશે. આને થોડુંક તમે બ્રેક કરવાની કોશિશ કરો તો યુ વિલ બી એબલ ટુ સી n into 1 plus, બરાબર, અહીંયા આવી જશે n plus 1 into શું આવી જશે અહીંયા n plus 3 આવી જશે. ઓકે, તો આ તમને દેખાઈ ગયું. પછી તમે થોડુંક આગળ જાઓ તો શું થઈ જાય n into root under 1 plus અહીંયાથી તમે n plus 1 બાર રાખો તો પછી રૂટ ની અંદર શું થઈ જશે n square plus 6n plus 9. બરાબર, આવું થઈ જશે. હવે n square plus 6n plus 9 છે, એમાંથી જો તમે 1 કાઢી નાખો તો વિલ ગેટ n into root under 1 plus અહીંયા n plus 1 આવી ગયું, અને અહીંયા શું થઈ જશે 1 plus n square plus 6n plus 9. બરાબર, સોરી 8 આવી જશે. બરાબર, તો હવે આને તમે કેમ કરી શકો n plus 2 into n plus 4 કરી શકો. હવે એને પાછું આપણે કોમન કાઢીએ તો શું આવી જશે n into 1 plus અહીંયા રૂટ પહેલા n plus 1 આવી જાય, પછી રૂટ પછી અહીંયા 1 plus પછી અહીંયા આવી જશે n plus 2 into n plus 4 આવું આવી જશે. બરાબર,
હવે પાછું n+4 ને આપણે સ્ક્વેર રૂટ ની અંદર નાખીએ તો શું આવશે? તો કે n into રૂટ અંડર 1 plus n+1 પાછું રૂટ અંડર 1 plus n+2 બરાબર. અને આ રૂટ ની અંદર પાછું શું આવશે હવે? તો કે સર n+4 નો હોલ સ્ક્વેર, તો શું આવી જશે? n² + 8n + 16 બરાબર. આ રીતનું આવી જશે આની અંદર. પછી અહીંયા પાછું શું આવી જશે? n into રૂટ અંડર 1 plus n+1 બરાબર, સાથે સાથે રૂટ અંડર 1 plus n+2 બરાબર. અને સાથે સાથે અહીંયા શું થઈ જશે? 16 માંથી તમે 1 કાઢી લો તો આ થઈ જશે 1 plus n² + 8n + 15 બરાબર. હવે આને પણ તમે બ્રેક કરો તો અહીંયાથી પણ તમને n+3 into n+5 મળશે. તો તમે પાછી આ વસ્તુને શું લખી શકો? n into 1 plus n+1 પાછું અંડર રૂટ 1 plus n+2 પાછું અંડર રૂટ બરાબર. અને અહીંયા 1 plus તમે જો આને બ્રેક કરો તો યુ વિલ ગેટ n+3 બરાબર. અને ઇન્ટુ n+5. હવે n+5 નું તમે પાછું અંડર રૂટ બનાવીને યુ કેન ગો ઓન ગોઈંગ બરાબર. અને તમને આ રીતની વેલ્યુઝ મળી જાય. હવે તમે ઇઝીલી તમને ખબર પડી ગઈ છે કે n into n+2 ને હું આ રીતના ટર્મમાં લખી શકું. કઈ રીતના લખી શકો? n into 1 plus n+1 પાછું અંડર રૂટ 1 plus n+2 પાછું અંડર રૂટ બરાબર. એ રીતના કરીને નેસ્ટેડ ફોર્મમાં હું લખી શકું. હવે તમે જો અહીંયા n ની વેલ્યુ 1 નાખી દેશો તો આ બાજુ શું આવી જશે? ઓકે, લેટ મી ફર્સ્ટ રાઇટ ધીસ ઇન ઓન ધ ટોપ અને then I will try to erase it and then I will try to show you so that તમે આવા કોઈને ક્વેશ્ચન્સ આપી શકો just for fun બરાબર. તમારે વેકેશનમાં if your cousins have come to you or તમારા ભાઈ બહેન હોય તો એ લોકોને તમે આપી શકો ક્વેશ્ચન to have fun બરાબર. So let me try and do this. Okay, yes. તો તમે આને કેવી રીતે આ ક્વેશ્ચન લખી શકો? યસ, આ વસ્તુ આખીને તમે લખી શકો n into રૂટ અંડર 1 plus n+1 into રૂટ અંડર 1 plus n+2 into રૂટ અંડર 1 plus n+3 બરાબર into રૂટ અંડર અને ઇટ ગોઝ ઓન બરાબર. એ ક્યાંય સ્ટોપ જ નહીં થાય, ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી જાય છે બરાબર. તો આ વસ્તુને તમે ડાયરેક્ટલી n ની વેલ્યુ જો તમે 1 નાખો તો મેં તમને જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો તો એ આવી જશે બરાબર. પછી n ની વેલ્યુ 2 નાખીને તમે કહી શકો કે ચલો આને કેલ્ક્યુલેટ કરો, વિઝ્યુઅલાઇઝ કરો કઈ રીતે થશે બરાબર. તો આ જનરલાઇઝ વસ્તુ છે. તો વિચારો, a simple beautiful problem can be represented in a very complex way બરાબર. તમને કોઈ આવી રીતના લખીને આપી દે અને જસ્ટ એને થોડું ઘણું મગજ લગાડ્યું હોય, જસ્ટ એને થોડું ઘણું એનાલિસિસ કર્યું હોય. સો ધીસ ઇઝ હાઉ if you dive deep into mathematics, તમે અત્યારે બેઝિક્સ બધા ફંડા ભણી લ્યો અને in future if you want to do research or if you want to study mathematics, it is a very beautiful subject. Okay, so you can probably go to some mathematical institute and study about these numbers and these are very beautiful. And I'll tell you, you may also come across a doubt કે સર આ બધું રિયલ લાઈફમાં ક્યાં યુઝ થાય છે. બટ I'll tell you કે જે અલ્ગોરિધમ્સ, જે મેથેમેટિક જે કોમ્પ્યુટરના અલ્ગોરિધમ્સ બનતા હોય છે or else the logics બરાબર, એ બધી વસ્તુ આ મેથેમેટિક્સ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. અત્યારે ડેટા સાયન્સ અને એ બધી વસ્તુનો you must be reading in newspapers and all news and all કે અત્યારે ડેટા સાયન્સ પછી આ બધી વસ્તુ મશીન લર્નિંગ એ બધાનો જમાનો છે બરાબર. મતલબ the world is going towards very good bigger technology બરાબર. એ બધી ટેકનોલોજીમાં મેથેમેટિક્સ ઇઝ મસ્ટ. ફ્યુચરમાં મેથેમેટિક્સનું રિસર્ચ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ટુ મચ. ઓકે, સો યુ કેન ગો ઇફ યુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ. ઓકે, અને પછી આ રીતના તમે આગળ આગળ જઈ શકો. તમે જો n ની વેલ્યુ 1 નાખો તો અહીંયા શું આવશે? 3 આવી જશે બરાબર. 2 + 1 3, 3 into 1 3 થઈ જાય. અને અહીંયા n ની વેલ્યુ 1 નાખો તો શું? 1 into રૂટ અંડર 1 plus 2 રૂટ અંડર 1 plus 3 રૂટ અંડર એવી રીતના કરતું 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 તમે જઈ શકો. n ની વેલ્યુ 2 નાખો તો શું થઈ જાય? 2 + 2 4, 4 2 is 8. તો 8 can be written as 2 રૂટ અંડર બરાબર. n ની વેલ્યુ આપણે 2 નાખેલ છે. 1 plus 3 રૂટ અંડર બરાબર. પછી 1 plus 4 રૂટ અંડર 1 plus 5 રૂટ અંડર એવી રીતના કરતા કરતા it goes on, it never stops. Okay, so I hope you all are able to understand. 2 પછી 3 નાખીને પણ તમે જોઈ શકો. તમે you can go till infinite બરાબર. તો તમે આવું કંઈક વેલ્યુ કોકને લઈને આપી દીધી હોય તો of course he won't be able to calculate until and unless he knows this identity. Okay, so I hope you all have understood. It is not a very big thing or something, but these are some of the informative things. If you are interested in mathematics, then these things are very good barabar. If you are knowing these things, it is quite interesting. We have explored this Ramanujan identity. Ramanujan has done a lot of work in the field of mathematics, number theory and આગળ બધી ઘણી બધી વસ્તુમાં he has given a lot of proofs બરાબર. So if you study higher mathematics તો તમે એની ઘણી બધી વાત સમજી શકશો. Okay, so આ બધી વસ્તુ છે. So mathematics is a very interesting subject. તમને જો ગમતું હોય તો it is like very good.
અને it is a very interesting subject if you are learning it properly. બરાબર, તમે બધી વસ્તુ જો logically બધાના reasons ગોતીને સમજો તો it is a very beautiful subject. But if you study like a burden, તો obviously તમને કોઈ પણ વસ્તુ નથી આવડવાની. Okay, so this is it. So I hope you all have enjoyed the course of our basic mathematics and number system. After vacation, we'll start with coordinate geometry and further syllabus of our 9th standard. બરાબર, we have done this in the course કે આપણે સર 9th standard માં NCERT માં છે, એના કરતા ઘણું આગળનું ભણી ગયા. બરાબર, NCERT તો પ્યોરલી કવર થાય જ છે. સો you are all ahead. મતલબ તમે તમારા સ્કૂલમાં જે બીજા ફ્રેન્ડ્સ ભણતા હશે, જે બીજી સ્કૂલ્સમાં ભણતા હશે, you are all okay with them, and in fact you are a step ahead. બરાબર, અને the main thing is you should develop the interest of studying. બરાબર, it should not be like burden કે 95% લાવવા છે, 94% લાવવા છે, એમ નહીં. You should enjoy studying. Okay, this is the age when you can explore things. Okay, now you have the brain, and it is a you all are very fortunate, તમે લોકો બહુ lucky છો કે you are getting such a quality study at this early stage. Okay, so I hope you all make the best use of it. As I have told you in previous 2 or 3 days, I have told you all that you all are not sending doubts. So please be punctual with these things. Okay, the actual fun is to study this. Okay, you may find some કે ભાઈ સર અત્યારે થોડીક મજા આવે છે like watching TV and movies. No, okay, that's all. That all things are good. બરાબર, but this thing આમાં તમે જે interest લેશો, it will give you it will make you a different personality. Okay, so please try and study everything properly from now itself. So when you appear for your 12th JEE mains, JEE advanced and your NEET, you should be able to be on the you should be able to score very good marks, very good rank. અને તમે હંમેશા ટૂંકમાં આ જે ઓલ ઇન્ડિયા રેન્કિંગ લેવલ છે એમાં તમે એકદમ ટોપમાં હોવા જોઈએ. This is possible only if you take interest in your studies. Okay, so and any other doubt, any other thing, you can always contact me. And one more thing, for vacation maybe you will forget everything. અત્યારે જે આપણે તો 10-15 દિવસ 20-21 દિવસ જે ભણ્યા છીએ, maybe you will forget everything. So I suggest you કે before coming to class, જ્યારે આપણું વેકેશન ખુલે ત્યારે right from the first class we will start with full pace. બરાબર, તો મને જરા ઢીલા ઢીલા તમે લોકો ન હોવા જોઈએ. I will take a small viva kind of thing જ્યારે આપણે ક્લાસમાં મળશું. અને yeah, of course it is if it is a offline class તો આપણે મળશું. બાકી otherwise I leave it to you all. I trust you all. અને હું એમ માનીશ કે હા તમે લોકો મતલબ એટલીસ્ટ ટ્રાય ટુ રિવાઇઝ એવરીથિંગ. બરાબર, કારણ કે આગળ થોડુંક આપણે સ્પીડમાં ભણશું. if you have not revised honestly તો તમને કદાચ તકલીફ પડી શકે. સો ઇન ધ વેકેશન એન્જોય યોર સેલ્ફ. બરાબર, બટ લાસ્ટ જ્યારે વેકેશન પૂરું થતું હોય, when you are about to start your next session, તો ત્યારે ખાસ 2-3 દિવસ 4 દિવસ અગાઉ ઓપન નંબર સિસ્ટમ બુક. બરાબર, લુક એટ ફ્યુ પ્રોબ્લેમ્સ તમારાથી થઈ જાય છે, યુ રિવાઇઝ એટ ફ્યુ ફોર્મ્યુલાઝ. બરાબર, જરાક અમુક ઓલા લોઝ છે, પ્રોપર્ટીઝ છે, બધી વસ્તુ શીખી લ્યો. Okay, so it will be helpful for you કારણ કે next class will start with a good pace. Okay, so I hope you all have enjoyed it. બરાબર, અને if you find this little bit speedy, or you found this little bit slow, or if you did not understand anything, please feel free to contact me. બરાબર, tell me how did you feel, and I'll be happy to take your suggestions. Okay, thank you very much. See you all in after vacation. Okay, thank you.